कुछ नहीं वापरता। गुरु साहब आई किसी कहते भी किसी की ड्यूटी ला देनी उदो सेवा ले लेनी आई नहीं गल वापरती अचानक कुछ नहीं वापरता। इस गल को आप समझिए तो उन्होंने नाराज भी नहीं कर सकते सी फिर हर थां रुक के आना पाया जी क्योंकि उन्होंने जे उतर के गलबात करते सी उदों बाद फिर वो रोड खोलते फिर उतों लंघण की आग्ञा देते। सो जिवें महाराज का हुक्म होंदा उस हुक्म च चलना पैंदा। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई। सो गल हुक्म दी आ गल सीधी शुरू करते हैं। जदों किसानी संघर्ष की लामबंदी हुई तो साडे पिंडां च बैठे बजुर्गों ने साडे नौजवानों ने साडियां मातावां बैठियां साडियां भैणां बैठियां हर एक शख्स ने इस धरती ते इस पंजाब की चरखे इस धरती ते जिहड़ा कोई समझी कि साडी होंद की लड़ाई है। फिर जदों कौमां होंद की लड़ाई लड़दियां कित्थों लड़दियां इस बारे अज आपां माड़ी जी गल करते हैं। कौमां होंद की लड़ाई उस जज्बे चों लड़दियां उस चिंग चों लड़दियां जिहड़े गुरु नानक साहब साडे रहबर 10वें पातशाह वो शमशेर दुल्ला साडे अंदर ला गया सी। सो जिहड़ी अज एडा वड्डा बहार तुसीं देखिया ते जो इस बहार च वरतारे चले आ वो इसे करके चले आ क्योंकि असीं उस जज्बे चों लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई विढ़ी उस जज्बे चों गई आ उस चिंग चों गई आ जिहड़े 10वें पातशाह साडे अंदर ला गए सी जिथे गरीबां दी रखिया ते जरवाने की भखिया करन वास्ते सानूं प्रेरित करके सी। कई बार ये गल साडे समझ नहीं आउंदी जिवें मैं हुणे बाबा जी हुक्मनामा साहब जदों सानूं दस रहे सी असीं सरवण कर रहे सी कि उन्होंने एक गल कही भी जुगराज नूं पता नहीं लग्या ये सारा कुछ किवें हो गया अचानक हो गया। पर अचानक कुछ नहीं वापरता। गुरु साहब आई किसी की वो कहते भी किसी की ड्यूटी ला देनी उदों सेवा ले लेनी आई नहीं गल वापरती अचानक कुछ नहीं वापरता। इस गल को आप समझिए कि जो पंथ प्रगट होंदा किसी मौके ते जाके पंथ ने प्रगट हो जाना होंदा वो अचानक कुछ नहीं वापरता। जो सिर तली ते धर के पंथ प्रगट हो जाता भी दसो हुण कित्थे सिर लेने हैं ये अचानक कुछ नहीं होंदा। ये उदों ही होंदा जिहड़ी लड़ाई बाबे दीप सिंह ने लड़ी सी दमदमा साहब की धरती तो ललकार के तुर पिया सी उदों भी होंद की लड़ाई सी। जदों मुगल कहते भी इन्होंने दरबार साहब नहीं बढ़न देना ललकार के तुर पिया सी भी आ जाओ दसिए इन्होंने उस खालसा पंथ दे उस गुरु दे पैदा किए हुए योधे सिंह बैठे आ। साडे जरनैल बहुत बड़े बड़े जरनैल उदों जंगलों च बैठे गुरीला युद्ध लड़ रहे सी। उन्होंने जरनैलों के भी उस गल उन्होंने समझ च नहीं आई वो हुक्म समझ च नहीं आया। पर बाबा दीप सिंह ने हुक्म समझ लिया सी उथों ललकार के तुर पे पिंडां च लोग इकट्ठे हो गए। कोई ट्रेनिंग नहीं किसी ने कोई शास्त्र विद्या की ट्रेनिंग नहीं ली। कोई गंडासा चक लिया कोई श्री साहब चक लिया कोई टकुआ चक लिया इतने तरनतारन साहब आके तरनतारन साहब की धरती ते आके लकीर वाहती कहना हुण सिर देने पैने आ ते जिन्हां च गुरु साहब की वो जमीर जागदी आ वो टप जान सारे जिउंदे सारे सिख टप के कोई एक भी पिछे नहीं मुड़िया। जिहड़े जरनैल उस वेले 18वीं सदी के जंगलों च बैठे गुरीला युद्ध लड़ रहे सी बहुत बड़े योधे सी पर हुक्म नूं पछाण न सके ते इतिहास किवें रचिया बाबा दीप सिंह की लकीर ने मिथ सिर च ते। सो जदों होंद की लड़ाई हुंदी आ उदों लकीर खिंचनी पैंदी आ फिर ही मिथ सिरजे जाते ये सिरजे जाते आ। इसलिए आपां गल वापस जुगराज ते आउणे आ। जदों 26 जनवरी नूं असीं दिल्ली नूं तुरे कोई मिथ के नहीं गया कोई गिनतियां मिनतियां नहीं सी भी किधर नूं जाना। कौम होंद की लड़ाई लड़ रही है इस गल नूं याद रखियो। हुण दिल्ली नूं तुर पे आ जिवें साडे ढाडी जत्थे
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਲਿਆ, ਬਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਲਿਆ। ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲੂਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਥ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2% ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 2% ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ। ਸੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗਾਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮੰਡਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਕੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਪੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਬਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਝੂਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਐਡੀ ਇਹਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਏ, ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਜੁਗਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਜੁਗਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਅੱਜ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਦੇ ਆ। ਦਿਖਾਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪੰਥ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ
ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਪਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੁਲਾਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ, ਕੌਮ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਖੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੁਗਰਾਜ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਗਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਖੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ, ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਗਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਜਾਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਟ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਨਵਦੀਪ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਆਹਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਕੋਲ ਪਟਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਟ ਲਓਗੇ? ਇਹਦਾ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਹਰ, ਨਾਸਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਉਹਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ 7 ਮੰਜ਼ਲਾਂ, 6 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ। ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 7ਵੇਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 7ਵੇਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? 7ਵੇਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਰਡ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਥੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਝੁੱਲਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ, ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਛਿੱਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੱਟਿਆ ਕੀ, ਖੱਟਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਣ ਥੋੜੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਬਾਡੀਆਂ ਲੱਖ ਪਾਈਆਂ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਤਮਸਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।